सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे यूट्यूब चैनल गिल स्मार्ट स्टडी के उपर। मैं कुलविंदर सिंह अज तुहाडे लई हिस्टरी की नैक्सट क्लास लैके आ रहे हैं। सो जिस तरह आप पिछली क्लास में देखा सी कि अपनी हिस्टरी का सिलेबस की है और आप उसनूं किस तरह टॉपिक वाइज कवर करना है। सो उस टॉपिक की लड़ी नूं अगे वधाउंदे होए मैं तुहाडे लई लैके आ रहा अज की क्लास। सो देखते हैं कि प्राचीन भारत का इतिहास, इस दे विच जाणांगे आपां प्राचीन भारत का इतिहास, इसका मतलब की है और इसकी जानकारी दे स्रोत की हैं। सो जेकर आपां गल करिए प्राचीन भारत तो आपां नूं सीधी जी गल समझ आउंदी है कि पुराने भारत की गल हो रही है। सो इस तरह इतिहास का मतलब की है। इतिहास का मतलब है वर्तमान प्रकाश दे विच रह के अतीत दीआं घटनावां का अध्ययन करना। सो इसकी जानकारी दे स्रोतां की गल करिए जेकर आपां, सो इसनूं दो मुख भागां दे विच वंडिया जांदा है। सो पहला भाग है साहित्यिक स्रोत और सैकंड अपने कोले आ जांदा है पुरातत्व स्रोत। सो अपने कोले साहित्यिक स्रोत दे विच मुख तौर ते धार्मिक ग्रंथ आ जांदे ने अपने, जो कि पुराने समय विच आपां नूं इसकी जानकारी दे स्रोत बनदे ने। और पुरातत्व स्रोत दे विच अपने कोले अभिलेख, सिक्के और स्मारक भवन आ जाते हैं। स्मारक भवन जिवें कि अपने कोले ताज महल, सो उन्हां तो आपां नूं इतिहास की जानकारी मिलती है। सो साहित्यिक स्रोत नूं आपां अगे दो मुख भागां विच वंडदे हां। सो अपने कोल पहला भाग आउंदा है धार्मिक साहित्य। धर्म का मतलब की है? धर्म का मतलब पखंड करना, मूर्ति पूजा करना बिल्कुल नहीं है। धर्म का मतलब है दूजिਆਂ प्रति अपने कर्तव्यां की पालना करना, उन्हां नूं चंगी तरह निभाउणा। सो उसनूं आपां धर्म का नाम दिंदे हां। सो इस धार्मिक साहित्य दे विच अपने कोले तीन प्रमुख धर्म आउंदे ने। सो इन्हां विचों आउंदा अपने कोले ब्राह्मण साहित्य और सैकंड नंबर ते आउंदा है बुद्ध साहित्य और फिर आउंदा है जैन साहित्य। धर्म होर भी बहुत सारे ने, पर आपां अपने प्राचीन इतिहास नूं जानण दे लई इन्हां तिन्नां दी ही चर्चा करदे हां। सो अपने कोले गल आउंदी है ब्राह्मण साहित्य दी। सो ब्राह्मण साहित्य दे विच सब तो पहला आउंदा है महाभारत, फिर सैकंड है रामायण और फिर आउंदे ने वेद और फिर अपने उपनिषद आ जांदे ने। सो इन्हां दे विचों जेकर मैं गल करां सब तो प्राचीन ब्राह्मण साहित्य दी, सब तो प्राचीन ब्राह्मण साहित्य वेदां विचों एक है, यानी कि अपना ऋग्वेद। सो इस तरह बुद्ध साहित्य दे विच अपने कोले आउंदे ने महावंश, दीपवंश और त्रिपिटक। सो ये ग्रंथ अपने कोले बुद्ध साहित्य दे विच आ जांदे ने। सो अगे अपने कोले आउंदा है जैन साहित्य। जैन साहित्य दे विच अपने कोले कल्प सूत्र और भगवती सूत्र आउंदे हन। सो इस तरह ही धर्म निरपेख का मतलब जो कि धर्म तो बहुत दूर है, मतलब धर्म के उल्ट है। सो उस दे विच अपने कोले गल आउंदी है कौटिल्य दा अर्थशास्त्र। सो इसनूं कौन नहीं जानता? बच्चा जानता है कि अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखिया सीगा। सो क्वेश्चन भी बन जाता अपने कोले कि अर्थशास्त्र किस दी रचना है। उस दे विच आपां नूं ऑप्शन दित्तियां होंदियां ने, उन्हां ऑप्शनां दे विचों एक हुंदा है कौटिल्य। सो इन्हां विचों कौटिल्य इसका सही आंसर है। सो इस तरह बाणभट्ट दा हर्षचित्र आ जांदा अपने कोले और उस तरह विशाखा दत्त दा मुद्रा राक्ष आ जांदा है और फिर आ जाता है पतंजलि का महाकाव्य। सो कईयों नूं डाउट होएगा कि पतंजलि शायद एक धर्म नाल संबंधित है, पर नहीं, ये एक पतंजलि का महाकाव्य धर्म निरपेख दे विच आउंदा है। सो यह धर्म तो थोड़ा दूर है। सो आपां इसनूं धर्म निरपेख दे विच लैंदे हां। सो इस तरह अपने कोले विदेशी विवरण आउंदा है। सो विदेशी विवरण दे विच अपने कोले फाहेजान का विवरण आ जाता है कि वो किस तरह भारत आया, कि उसका मकसद की सीगा, ठीक है। उस तो आपां नूं इसदे इतिहास की जानकारी मिलती है और फिर मैक्सनीज का विवरण आ जाता है, उस तो आपां नूं जानकारी मिलती है। सो अपने एग्जाम दे विच क्वेश्चन किस तरह बनते हैं? क्वेश्चन बनता है जिमें मुद्रा राक्ष किस दी रचना है। सो मुद्रा राक्ष विशाखा दत्त दी रचना है। सो इस तरह अपने कोले क्वेश्चन बनता है हर्षचित्र किस दी रचना है, तो वो हर्षचित्र अपना बाणभट्ट की रचना है। सो इस तरह ही अपने कोले पुरातत्व स्रोत आ जाते हैं। पुरातत्व भाव पुराने, उन्होंने विचों अपने कोले आ जाता है अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां और स्मारक भवन। स्मारक भवन जिवें मैं तुहानूं पहले भी एग्जाम्पल दी सी, अपने कोले आ जांदा गा अपना ताज महल।
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਰੋਤ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ। ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਲੇਖਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਖੂਬ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਜਾ ਦਾ 10 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਸੀਗਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ 100 ਕਿਲੋ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੈਕਿੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕ੍ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੀ ਅਨੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵੱਲ ਹੀ ਝੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜੈਨ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4th ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਬਵਰਤੀ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੀ ਲੇਖਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਲੇਖ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸਨ ਇਸ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਹਿਤਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਵਰਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਪੀ ਲੇਖਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਹੈ ਪ੍ਰਾਗ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ, ਔਰ ਥਰਡ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੀਰੀਅਡ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਗ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਗ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਵਰਤਮਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਤਵ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਭਿਲੇਖ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਭਿਲੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ 2500 ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਦਾ ਅਭਿਲੇਖ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ। ਸੋ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਲਿਪੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 3rd ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ। ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਾਲ ਅਤੇ ਜਨਪਦ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 600 BC ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪੀ ਲੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਲਿਪੀ, ਹੜੱਪਾ ਕਾਲ ਦੀ ਲਿਪੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਗਈ। ਸੋ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਭਾਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਾਗ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਅਰਧ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਇਆ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਟਾਈਪਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਗ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਦੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਗ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ 3 ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਵ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਲ ਹੈ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10,000 BC, ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਹੈ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6,000 BC, ਔਰ ਨਵ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੈ 6,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3,000 BC। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ 3 ਮੁੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਿਮਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਉੱਚ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ।
ਸੋ ਨਿਮਨ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਕਹਾੜੀਆਂ ਗੜਾਸੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੇ ਸਨ। ਮੋਟੇ ਕਿਉਂ ਸਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਆਇਆ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਗਏ, ਭਾਵ ਹਥਿਆਰ ਉਹ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਚ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਮਾਨਵ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਚਿੱਤਰਕਲਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣੂਗਾ ਉੱਚ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਲਾ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕਹਾੜੀਆਂ ਗੰਡਾਸੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏ, ਸੋ ਉਸਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉੱਚ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਪੰਛੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਵ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ। ਨਵ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ? ਖੇਤੀ ਦੇ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ? ਸੋ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੇਰਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਬਣਦਾ ਗਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਆਪਣਾ ਨਵ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਵ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਬਰਤਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੋਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੋਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2.6 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ 26 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 14 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।